आज्ञा सप्तशती चंडीर कैसेट बाहर पड़ानी ताले आपण घरे ये जो विप्र मानक डाकिकी निजे बसी सेठी कष्ट स्वीकार कर एते द्रव्य किणिकी आणिकी शेष में दक्षिणा दे गोड़ तले पड़ी कहीं आशीर्वाद भिक्षा करेंगे कहीं सी आप अरुआ चाउल पकईकि कृपा कल्याण करेंगे कहीं तो कैसेट बजिक आप सप्तशती चंडी करदे कैसेट बजिक तो नाम करदे नाम कीर्तन फिर खोजिक आने कहीं ये सब बाबू कौन है जो वृथा चिंताधारा मुंडे पशिची किसी अजथा कथा मुंडे पशिची विचार को भूली जाती तेणुक ए प्रकार अव्यवस्था आम सब पशि जाइए। गुरुंर काम है शिष्यर कर्ण मध्य जो मंत्र प्रवेश कर दियंती एक स्वतंत्र शक्ति ता भीतर संचार कर दे जाती से दिन से शिष्यर गोटे द्वितीय जन्म पुनर्जन्म हुए बोली कहा जाए। गुरुवादर कथाटा एत हल्का नुह कि एत सस्ता नुह किंतु आजिर जुगे गुरुवाद को हल्का और सस्ता कर दि जाए। गुरु होइबे पण पण शिष्य नथिबे केते जन। नारायण जय जगन्नाथ। आजिर युवपीढ़ी मालिका ठार अनेक शिखबार अच्छी मालिका को भय कर आवश्यकता जमा नहीं। मालिका कले कौन भविष्यत बाणीटा ही मालिका आगामी भविष्य कौन हम अतीतर पंचसखा साहित्य कहतु भीमभीम साहित्य कहतु अभिराम परमहंस साहित्य कहतु एम सब लिखि जाइए। एथिरे भय कर तो प्रश्न नहीं। आगामी भविष्य या घटब ता पूर्व सतर्कता हवा दरकार। तार माने कौन जदि कह ना आम किसी कथा जानूना जदि युवगोष्ठी न जानी पार्टी से बापा को जेजे बाबा को पचारतु से कहे अतीतर इतिहास जेजे बापा जी बयस अच्छी सामाजिक स्थिति पचारतु समाज श्रृंखला विषय पचारतु परिवार श्रृंखला विषय पचारतु केमिति चलनी थिला से जो पिला शुणव जो युवक शुणुंट से युवक निजर पिलावेल कथा चिंता करतु निज पिलावेल परिवेश को चिंता करतु धीरे धीरे से बुझीपार अतीतर समाज रे कौन थिला वर्तमान समाज के विशृंखला धीरे धीरे बढ़ी चलानी। ए प्रकार जदि विशृंखला बढ़ी चले आगामी भविष्य को विशृंखला केते बढ़ी न जीवो जहाद्वारा जहाँ कही जाइछंती भविष्य वक्ता मैंने ताहा निश्चित भाव सफल हम कि ना। जदि आमर भविष्य वक्ता ने आमर समाज श्रृंखला जहाँकि विशृंखला जिनस को सूचे दी जाइछंती ए प्रकार विशृंखला कले तो विनाश दिगरे गति करिवो आ ए प्रकार कार्य कले श्रृंखला को ग्रहण कले तमें बंची जाई पारिबो बा तिष्ठि जाई पारिबो सुंदर परिवेश मंगल परिवेश पाइब ताकू कहीं ग्रहण न करवा। जहाँ लिखिं पंचसखा साहित्य कहतु अन्य मालिकाकार कहतु ता जमा भूल नुह। मालिका को नहीं भय हवा दरकार नहीं कि परस्पर भितर विवाद करवा दरकार नहीं। मालिकार गोटे कथा जानतु ये कहे जो मैंने भक्ति मार्ग नथिबे जो मान हाथ में ज्ञान नथिबो जो मैंने अज्ञानी हेबे भक्ति श्रद्धा प्रेम को भूली जाए भगवान को भल पाइबे नहीं आध्यात्म जो तू ग्रहण करेंगे नहीं से ही विनाश हे। अर्थात जो मैंने विधर्मी अधर्मी से विनाश हम जो मैंने धार्मिक सत्य शांति दया क्षमा अच्छा से ही स्थिति होगी रे। यहाँ हूँ कथा मालिकार अनेक मालिका कथाकार मान अच्छा साधारण लोक को भयभीत कर भविष्य मालिकाटी नहीं वास्तव में महापुरुष कौन मालिका लिखिते लोक मान भयभीत करने मालिका लिखिते लोक मान भक्ति आने। मालिका लिखाई भय सृष्टि नुह मालिका सृष्टि भक्ति सृष्टि अर्थात पिलाटे को आम कह बाबू रे सेठी निआटा जलुची हाथटा मारना पड़ीज से मार नहीं हाथ हाथ मारे पड़ीज सेटा ही न्याय। मालिका कही जे बाबू भविष्य को एप्रकार एक दुर्दिन आसूची लोक मैंने एमती नष्ट होइजिबे लोक एमती विपदगामी हेबे सुपथगामी होगापे तुम निर्दिष्ट श्रृंखला को मानिया बोली निर्देश करा जायतिला। निज भितर विवेक को सृष्टि करने ये सब व्यवस्था कराइला। आम यदि निज भितर गोटे विवेक को सृष्टि न करवा निज भितर विचार बोध सृष्टि न करवा मालिका मालिका रास्तार आम आम रास्तार समाज समाज बाटर जहाँ हम शेष परिस्थिति किए कह। आज्ञा अनेक मालिका कथाकार मैंने कहते जो मालिका प्रमाणित होती पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती विज्ञानी पंडित किंतु आज पिंड संपर्क किसी कहूना तेरे पिंड संपर्क में महापुरुष कौन लिखिं शुणु आज्ञा जो पिंड ब्रह्मांड एकमत जानते सुज्ञानी पंडित हूँ जगन्नाथ दास भागवतर वाणी। ब्रह्मांड कले आम जहाँ देखुं नेत्र जुगल जहाँ देखुं आम आख्यार पड़ुची ये सब हूँ ब्रह्मांड मत। पिंड मत कहले शरीर मत आ पिंड मत को आसवाई हेले गोटे नियम अच्छी एटी गुरुवर्ण गुरुकणर व्यवस्था अच्छी। गुरुवादर परंपरा को छाड़देले आत्मतत्व बा पिंड तत्व स्वर तत्व कहुए पारे ना
ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାହା ଦେଖିବେ ପିଣ୍ଡରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଖୋଜିଲେ ଅନ୍ତ ନ ପାଇବୁ, ପିଣ୍ଡେ ସର୍ବ ହେତୁ କର। ସେ ନେଇ କଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାହା ପାଇବେ ଆପଣ ପିଣ୍ଡରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁବାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲିଆ କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ କିଛି ଆସିକି ଖୋଲାଖୋଲି ହୋଇ ଗପୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାଦକୁ, ଯୋଉଟାକି ଅସମ୍ମାନ ହେଉଛି, ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ହେଉଛି। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିବା କହିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ନିଜର ଗୁରୁପଣିଆ ଦେଖାଇବା ଯାଇକି ଇଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ମାଳିକାରେ ଗୁରୁ ହୋଇବେ ପଣ ପଣ, ଶିଷ୍ୟ ନଥିବେ କେତେ ଜଣ। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମନକୁ, ଯଦି କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା କ'ଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ? ଦେଖ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ କରିଦେବା ତାକୁ। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଛି, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ନାହିଁ। କ'ଣ ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ମାର୍ଗୀ ହେଇକି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ଗୁରୁବାଦକୁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଗୁରୁବାଦକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୁରୁ? ନା ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ହେଲା ଶିଷ୍ୟର କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ଶିଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁବାଦର କଥାଟା ଏତେ ହାଲକା ନୁହେଁ କି ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଗୁରୁବାଦକୁ ହାଲକା ଓ ଶସ୍ତା କରି ଦିଆଯାଇଛି। କହିବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସାଧୁସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଜାଣିଲେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ନହେଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏକାକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରହ୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅକ୍ଷର। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେ ନାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଅକ୍ଷର ନାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକାକ୍ଷର ନାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏକାକ୍ଷର ଗଲେ ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟଟାକୁ କହିଲେ ଏକାକ୍ଷର, ଏକଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେଉଁ ନାମ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଠି ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଠି ତ ଏକ ଅକ୍ଷର ନୁହନ୍ତି ସବୁ, ସେ ସବୁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି ଯେତେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଏ ତ ଏକ ଅକ୍ଷର ନୁହନ୍ତି, ଏ ତ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଯଦି ୟାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆ ତାହେଲେ ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ନା, ଇଏ ନାମ ଅଛି ଗୋଟାଏ ଏବଂ ଏକାକ୍ଷର ନାମ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ନାମ ଅଛି। ଯାହା କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଚରଣଟା ଲେଖିଲେ ଜାଣନ୍ତି କିଏ? ନା ସୁଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ, ଏଇମାନେ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ, ତିନିଟା ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଦେଲେ? ତା ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ। ଯାହା ପଛେ ଏକ ଅକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି, ଏକାକ୍ଷର ନାମ ଆଜ୍ଞା ଜପିଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଏଇ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତି, ଯଦି କହିଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦି ଅର୍ଥବୋଧ ନ ନେଇକି ଏକ ଅର୍ଥବୋଧ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କେମିତି ନିଜ ତୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲ ତ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଇଏ ତ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର। ପିଣ୍ଡ ମତରେ ଏକାକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଟା ଗୁରୁବାଦର କଥା ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ନାମ କଥା କୁହାଗଲା ରହିଲେ, ଏଥିରେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଯାହା ନାମ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଆମେ ତ ବାବାଜୀ ହେଇଥିଲୁ, ଆମର ପିଲାବେଳର କଥା। ଇଏ ନାମ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଖୋଳ ବଜାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଉଠି ଆଣିଲେ ସମସ୍ତେ, ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ନାସାପଡ଼ାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁନି, ତାହେଲେ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ବାଦକ ଜଣକ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ନାମ ହବ ସେ କେବେ ନାମ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଯେଉଁଠି ନାମ ହନା କାହିଁକି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାଇବେ, ନାଚିବେ। ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଲା କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ବାବୁ, ବାହ୍ୟ ନାମ ଗାଆନ୍ତୁ କି ଶୈରତତ୍ଵ ନାମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିବୋଧ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବାବା, ମୋର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ନାମକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୋପନୀୟତା ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ?
ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣ ଡାକବାଇ ଯନ୍ତ୍ର ମାଇକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମିଡ଼ିଆ ହେଲାଣି ସେଥିରେ ବାଜୁଛି ମାଇକ୍ଟା ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସେ ମାଇକ୍ ସଦୃଶ ସେଇ ନାମଟା ମାଇକ୍ରେ ବାଜୁଛି ମାଇକ୍ କେବେ ତାକୁ ସାଧନା କରିନି କି ସିଦ୍ଧ କରିନି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯିବ ଯେ କାନରେ ଗୁରୁ ବସିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦେବେ। ସେଇ ନାମଟା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଆଉ ଏମିତି ବାହାରେ ଯେତେ ନାମ ବାଜୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ନେଇକି ହେଲେ ହେବ? ଯଦି କହିବେ ହଁ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀର କ୍ୟାସେଟ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନିଜେ ବସି ସେଠି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏତେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ କାହିଁକି? ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇକି କୃପା କଲ୍ୟାଣ କରିବେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ତ କ୍ୟାସେଟ୍ ବଜେଇକି ଆପଣ ହେଉଛି ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ କରିଦେବେ। କ୍ୟାସେଟ୍ ବଜେଇକି ତ ନାମ କରିଦେବା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଫେର ଖୋଜିକି ଆଣିବା କାହିଁକି? ଏସବୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ବୃଥା ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି, କିଛି ଅଯଥା କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି, ବିଚାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।